салом шунавандагони азиз, муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз ҷумъа 17 апрели 2020 сол аст. имрӯз дар шаҳри Душанбе иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор мешавад. Интизор меравад ки аъзоёни палатаи болоии парлумони Тоҷикистон раиси Маҷлиси Миллиро имрӯз интихоб кунанд. Аз соли 2000 Маҳмадсаид Убайдуллоев раисии Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бар уҳда дошт. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 3 марти соли ҷорӣ фармоне ба тавсиб расонида буд ки тибқи он иҷлосияи якуми аъзоёни Маҷлиси нави Маҷлиси Олияи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 17 апрел баргузор мегардад. Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олияи Ҷумҳурии Тоҷикистон палатаи болоии парлумони Тоҷикистон буда аз 33 аъзо иборат аст. 25 нафари онҳо дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб карда мешаванд. 8 нафар аъзои палатаи болоии парлумон аз ҷониби президенти Тоҷикистон таъин карда мешавад. Ҳар як президенти собиқи Тоҷикистон низ узви якумраи Маҷлиси Миллӣ мебошад, агар ӯ аз ин ҳуқуқи конститутсионии хеш даст накашад. хабарҳои рӯзро аз Тоҷикистон идома медиҳем. ҳукумати Тоҷикистон дар як ҷаласаи ғайриновбатии фаврии хеш ки шоми 16 апрел баргузор гардид, масоили марбут ба қабули чораҳои санитарии гигиенӣ оид ба пешгирии сирояти коронавирус, коҳиш додани таъсири буҳрони молиявӣ ба иқтисодиёти кишвар ва таъмини амнияти озуқавории ҷумҳуриро баррасӣ кард ки ҷаласа таҳти раёсати раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. Зимни баргузории ҷаласаи навбатии ҳукумати ҷумҳурӣ ҳисоботи шахсони масъул оид ба пешгирии паҳншавии вируси корона дар кишвар шунида шуд. Дар ҷаласаи ҳукумат ҳисобот дода шуд ки ҳукумат нақшаи чорабиниҳоро оид ба пешгирӣ ва кам кардани таъсири таҳдидҳои эҳтимолии пандемия аз коронавирус ба иқтисодиёти миллӣ қабул кард ва як комиссияи доимии ҷумҳуриявӣ низ дар ин самт таъсис додааст. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба хадамоти зидди инҳисорӣ роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дастур додааст ки ба афзоиши сунъии нархҳо бахусус маҳсулоти ниёзи аввалия, инчунин ба эътидол овардани нархҳо дар бозори хӯрокворӣ чораҳои саривақтии таъхирнопазир андешанд. Ёдовар мешавем ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мекунад ки дар кишвар ягон ҳодисаи сирояти вируси COVID-19 то кунун ба қайд гирифта нашудааст. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. аз 18 апрел шӯрои уламои Тоҷикистон бино ба сабаби хатари паҳншавии вируси корона дар масҷидҳои кишвар баргузории намозҳои муштарак аз ҷумла намози ҷумъа ва таровеҳро дар моҳи шарифи рамазон муваққатан манъ кард. дар ин бора Азия плюс бо истинод бо қарори шӯрои уламои Тоҷикистон хабар медиҳад. таъкид мегардад ки ҳамаи чораҳои маҳдудкунанда ба хотири пешгирии паҳншавии коронавирус алоқаманд буда баҳри ҳифзи саломатии шаҳрвандон рӯй даст гирифта шудааст. ҳамчун намуна шӯрои уламои Тоҷикистон таҷрибаи кишварҳои исломиро аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Туркия, Эрон ва Покистонро ки адои намозро дар масҷидҳо ҳангоми пандемия манъ кардаанд иқтибос овардааст. қирғизистон, қазоқистон ва ӯзбекистон низ чораҳои шабеҳро андешидаанд. хотиррасон мекунем ки шӯрои уламои Тоҷикистон рӯзи 4 март ба сокинони Тоҷикистон тавсия дода буд ки ба хотири ҷиловгирӣ аз паҳншавии коронавирус аз намозҳои муштарак дар масҷидҳо худдорӣ кунанд. он вақт танҳо ба адои намози ҷаноза истисно шуда буд, аммо аз 20 март сар карда Кумитаи дини Тоҷикистон эълон кард ки сокинон метавонанд дар масҷидҳо намози дастаҷамъиро адо кунанд.
از تاجیکستان به روسیه نظر میکنیم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به راهبران منطقه های کشورش مصلحت داده است که مهاجران را به کارهای ساختمانی برگردانند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به راهبران منطقه توصیه داده است که یک راه تغییرناپذیر را استفاده برند و میدانهای ساختمان را از کارگران خالی نمانند. در این خصوص سامانه رسمی کرمل خبر میدهد. ولادیمیر پوتین گفته است که هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده عاید ویروس کرونا باید خصوصیت‌های کار ساختمان و مهمیت آنها به اقتصاد کشور به نظر گرفته شوند که ضرورت حالت متصل فعالیت خصوصا در انشاءات‌های حیاتاً مهم را باید خالی از کارگران خصوصا مهاجران مهنتی نگذاریم، تاکید کرده است ولادیمیر پوتین. در ویدیو کنفرانس پرزیدنت روسیه با هیئت حکومتش و صاحبکاران روس، یک نفر شخص شناخته در روسیه، صاحبکار و میلیاردر، رهبر گروه ساختمانی پیک سرگئی گاردیف با شکایت سخنان خود را آغاز کرده است. سرگئی گاردیف گفته است که تعداد کارمندان آنها در ساختمان‌های عظیم در 9 ولایت‌های روسیه نزدیک 50,000 نفر را تشکیل می‌دهد که همه آنها بیکار مانده‌اند و شرکت از این حساب در یک هفته 800 میلیون روبل ضرر می‌بیند. در خصوص به فعالیت آغاز کردن کار در ساختمان‌های حیاتاً مهم، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به هیئت حکومتش دستور داده است که سر مسئله مذکور با کمیسیون مبارزه با پنجشنبه ویروس کووید 19 در روسیه نازکی‌های این مسئله را آموزند و به خلاصه دقیق بیایند. شما خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیده استادید. خراجات بنیاد ضد بحرانی که حکومت ازبکستان برای مبارزه با کرونا ویروس تأسیس داده است تا 15 اپریل 756 میلیارد سوم یا خود 74.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. این رقم در معلومات انتشار شده صفحه تلگرام وزارت مالیه ازبکستان انعکاس یافته است. طبق اطلاع وزارت مالیه ازبکستان، قسم بیشتر خراجات یعنی 411 میلیارد سوم یا خود 40.6 میلیون دلار برای ساختمان و مجهزگردانی بیمارخانه‌های مخصوص و منطقه‌های کرانتینی روانه گردیده است. اگنته نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی از این خزینه 226 میلیارد سوم یا خود 22.3 میلیون دلار جهت تقویت چاره‌های پیشگیری کننده از ویروس کرونا دریافت کرده است. گفته می شود که برای خرید سیستم‌های آزمایشی، ریاکتیوها و تجهیزات محافظتی 123 میلیارد سوم بیش از 12 میلیون دلار صرف شده است. 93 میلیارد سوم زیاده از 9 میلیون دلار دیگر باشد برای به ضررگردانی جایهای جمعیتی، پرداخت‌های هر ماه به کارمندان مرکزهای کرانتینی و پرداخت‌های هوسمندکنی به کارمندان طبی که با طبابت بیماران کرونا ویروس مشغولند صرف گردیده است. در مجموع به ساحه اجتماعی 117 میلیارد سوم یا خود 11.5 میلیون دلار خرج گردیده است. از این مبلغ 50 میلیارد سوم تقریباً 5 میلیون دلار برای جلب آدمان بیکار به کار موقتی، 30 میلیارد سوم تقریباً 3 میلیون دلار برای دستگیری عائله‌های کم‌بضاعت و سرفرزند، 26 میلیارد سوم یا خود 2.5 میلیون دلار برای کمک‌های اجتماعی جدا کرده شده است. تا امروز به فوند ضد بحرانی در ازبکستان 1.6 تریلیون سوم یا خود 158 میلیون دلار انتقال داده شده است. از این مقدار تقریباً 1 تریلیون بیش از 98.8 میلیون دلار از حساب مبلغ‌های قرضه تشکیلات بین‌المللی مالیوی و باقی مانده از بودجه دولتی ازبکستان در بر میگیرد. طبق معلومات‌های رسمی، ویروس کرونا تاکنون در 200 کشور جهان پهن گشته، زیاده از 2,158,000 نفر آدمان به این ویروس گرفتار شده، 144,221 نفر فوت کردند. کشورهایی که در آنها رسما گرفتاری به ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است جمهوری‌های تاجیکستان، ترکمنستان، کره شمالی و یک چند جزیره کشورها را در بر می‌گیرند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با اصرار تاکید می‌کنند که در تاجیکستان تاکنون یگان حالت گرفتاری ساکنان به ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است.
مقامات تندرستی ترکمنستان و کره شمالی نیز به همین مانند از نبود توجیه ویروس در کشورشان رسما خبر می‌دهند. همچنین یک قطار جمهوری‌ها که اساساً جزیره کشورها میباشند در آنها نیز از روی معلومات رسمی ویروس کووید 19 تا به حالت امروز 17 اپریل به قید گرفته نشده است. اینها جمهوری‌های یمن، کنگو و جزیره کشورهای کریباتی، وانواتو، جزیره‌های کومور، لسوتو، جزیره‌های مارشال، میکرونزیا، ناورو، پالاو، سامائو، جزیره‌های سالومون و تووالو را در بر می‌گیرند. اکثریت این جزیره کشورها در قطعه افریقا جای گیرند که متخصصان سیرویاتشناس پهن نگردیدن این اپیدمی را به اقلیم گرم آنها وابسته می‌دانند. مقامات پلیس قزاقستان خبر می‌دهد که پس از اعلان وضعیت اضطراری بیش از 5000 نفر برای ویران کردن قاعده‌های رواها در حالت کرانتینی به جوابگری کشیده شدند. طبق اطلاع وزارت مدافع قزاقستان باشد در طول یک ماه اخیر 5130 نفر به ویران کردن حالت فوق‌العاده و عمل‌هایی که آشوب‌ها را در حالت وضعیت فوق‌العاده برمی‌انگیزد متهم می‌شوند. از اینها 2779 نفر جریمه و 1626 نفر بازداشت شدند. مقامات قزاقستان روز 16 مارس سال جاری پس از آشکار شدن نخستین حالت سرایت کرونا ویروس در کشورشان وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. این هفته باشد پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف وضعیت فوق‌العاده در کشورش را تا 1 می سال جاری تمدید کرد. شما مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیده. در ساعت‌های بعدی ما شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید. با رادیوی مهاجر بودن را فراموش نکنید.